0 less than x less than 1 no, and 0 less than y less than 1 no. What is the probability that x plus y is greater than 3 by 2? Simply consider these two numbers x and y are the coordinate plane. Just you draw a straight line x plus y equal to 3 by 2 and corresponding region for x plus y greater than 3 by 2. Okay. Overall shaded region is our successful region or favorable region. Okay, right. We have x is from 0 to 1 no. Right? Yes. This is your 0 to 1 no. Right? And y is also from 0 to 0 to 1 no. So the corresponding point is equal to over here is 1 comma 1 no. This is our successful కాదు total region. This is our total region. Right. Next, x, what they are asking, x plus y is greater than 3 by 2. Just we need to draw the line x plus y equal to 3 by 2. ఇమీడియట్ గా ఎట్లా చేసుకుంటాం, స్ట్రైట్ లైన్ కనపడగానే ఇమీడియట్ గా కరస్పాండింగ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ చూసుకున్నాం. ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఏమవుతుంది 3 by 2, 0 comma 3 by 2. So this is the line passing through the points 3 by 2 comma 0 and 0 comma 3 by 2. So that is nothing but 3 by 2 is somewhere equal to 3 by 2. 3 by 2 outside of 1. This is 3 by 2 the x axis మీద. Yeah. And corresponding on the y axis we have 3 by 2. So this is the line passing through 3 by 2 comma 0 and 0 comma 3 by 2. ఎలా పాస్ అవ్వచ్చు, it can be like this. Yeah. Or it can be outside ఉండొచ్చు కదా, మాకు తెలియదు కదా మీకు. ఓకే, ఇదేనా ఉండొచ్చు. Right? Yes. ఓకే, ఈ లైన్ కెన్ బి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ అయినా ఉండొచ్చు, మనకు తెలియదు కదా, మనకి ఎలా కనుక్కుంటాం మరి. దిస్ కెన్ బి దిస్ లైన్ ఆర్ దట్ లైన్. ఓకే, మీన్స్ వెదర్ ఈజ్ ఇట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ దిస్ లైన్ ఆర్ నాట్. ఎలా కనుక్కుంటాం, సింప్లీ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ మీద కనుక్కుంటాం మనం. సో కరస్పాండింగ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఇది లైన్ ఏంటిది, y equal to 1. y equal to 1. Right? So corresponding point over here is equal to 3 by 2 minus 1 by 2. 1 by 2. Okay, 1 comma 1 by 2. 1 comma 1 by 2. X axis exponent is 1 by 2. So definitely 1 by 2 comma 1. This value is 1 by 2 comma 1. Okay. 1 by 2 comma 1. Blindly టచ్ అవుతుంది, ఇలా డ్రా చేసుకోవద్దు. డెఫినెట్ గా ఇట్ కెన్ బి అనలిటికల్ జామెట్రీ చేసుకున్నాం ఇవన్నీ. ఈ లైన్ దాని లోపల నుంచి వెళ్ళొచ్చు, స్క్వేర్ లోపల నుంచి వెళ్ళొచ్చు, స్క్వేర్ బయట నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు, సర్కిల్ కూడా చాలా వసూలు చేసుకున్నావు. ఓకే, వెళ్తున్నది కనుక్కోవడం కంపల్సరీ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ అయితే కనుక్కోవడం. టూ లైన్స్ కట్ అవుతున్నాయంటే డెఫినెట్లీ వాటి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏంటి. ఇఫ్ సపోజ్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ 1 by 2 comma 2 వచ్చింది అనుకో, డెఫినెట్లీ ఎక్కడ అవుతుంది, ఈ లైన్ అవుతుంది. ఎందుకు, 1 కన్నా పైకి వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, ఇది ద కరస్పాండింగ్ లైన్ y equal to 1 కదా, ఇది కరస్పాండింగ్ లైన్ x equal to 1. ఇఫ్ సపోజ్ ఇక్కడ కూడా నీకు 1 comma 2 వచ్చింది అనుకో, somewhere cutting this line at outside this square. Okay, then the corresponding line will be like this. In this case the required range is equal to passing through 3 by 2 comma 0, 0 comma 3 by 2 is also passing through 1 by 2 comma 1 and 1 comma 1 by 2. Okay, blind గా రాసేది లేదు. కొన్ని క్వశ్చన్లు అట్లాగే ఇస్తారు, నీకు బయట నుంచి రేట్ ఇస్తారు, అప్పుడు ప్రాబిలిటీ 0 అయిపోతుంది అప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్ ఉంది, దీంట్లో మళ్ళీ నీకు ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్నారు కదా, x plus y is not equal to, x plus y is greater than 3 by 2 అంటే either that region or this region. Okay, we have x plus y greater than 3 by 2, that is y is greater than 3 by 2 minus x. 3 by 2 minus x. Y is greater values means upside values, right? Yes. So the required region is equal to this area. Required region is this one. Okay, and the corresponding successful region over is equal to this one, shaded part of the square, and x plus y greater than 3 by 2. This is the small triangle. Okay, so the required probability is equal to simply area of triangle divided by area of square, total region. Yeah.
This is equal to simply half into base ఎంత 1/2 into height 1/2 whole divided by 1 into 1. So this is equal to simply 1/8. Okay, right? Just lines అయితే డ్రా చేసుకోవటం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ లైన్ ఎట్లా పాస్ అవుతుంది అనేది. ఓకే, పాయింట్స్ ఇండికేట్ చేసుకోవటం, ఈ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ నీకు లైన్ ఎట్లా ఇచ్చారు, సమ్వేర్ ఎక్కడెక్కడ కట్ అయ్యాడు 1/2, 2. In that case, the line passing through in this direction. The required region equal to this one, right? Now the required probability will be equal to 0. ఎందుకు successful region equal to 0. Okay. So blind గా మాత్రం డ్రా చేయొద్దు లైన్ ని. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. My friend and I are hoping to meet for lunch. Right. We will each arrive at our favorite restaurant at a random time between noon and 1 p.m. That is 12 p.m. to 1 p.m. They are wanted to meet between 12 p.m. and 1 p.m. Right. Stay for 15 minutes, then leave. Okay. They will stay for 15 minutes over there, then leave. And the 15 minutes wait చేస్తారు. కంపల్సరీ మీట్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఏముంది, ఆపోజిట్ వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయడం లేదు. ఎవరైనా వెళ్ళని, ఫ్రెండ్ అయినా వెళ్ళని, నేనైనా వెళ్ళని. అక్కడ ఎంత వెయిట్ చేస్తాం, ఓన్లీ 15 minutes. ఆ 15 minutes టైంలో వస్తే మీట్ అవుతాం. ఓకే ఓకే, సపోజ్ నేను ఎప్పుడో సమ్ ఎక్స్ అనే టైంకి వెళ్ళాను అనుకో, ఎక్స్ అనే టైంకి నేను వెళ్ళాను. నేను మా ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు కలవచ్చు, నేను x+15 వరకు వచ్చినా కలవచ్చు, x-15 కైనా కలవచ్చు. ఎందుకు, తను కూడా 15 minutes వెయిట్ చేస్తాడు. ఓకే, x-15 టైంలో తను వచ్చినా నేను కలిసి ఉండొచ్చు, లేదా x+15 టైంలో తను వచ్చినా కలిసి ఉండొచ్చు. ఓన్లీ పాయింట్ ఇక్కడే నీకు. ఎందుకు, ఏదో వెరిఫై చేసుకోండి, ఫిక్స్ చేసుకో. అతను వచ్చిన టైం కానీ నేను వచ్చిన టైం కానీ ఏదో ఫిక్స్ చేసుకొని రిమైనింగ్ పర్సన్ రావడానికి పాసిబిలిటీస్ ఏందని డ్రా చేసుకోవటం, అంతే. ఇన్ఈక్వాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవటం, నథింగ్ ఇస్ దేర్. రైట్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ we will meet each other while at the restaurant? Okay, right na? Suppose నేను x అనుకుంటా, I అనే అవుతుంది x. ఓకే, ఫ్రెండ్ y. ఓకే, నేను ఎప్పుడో సమ్ టైం వచ్చేసిన, నేను y ఇన్ఈక్వాలిటీ, y పాసిబిలిటీస్ ఏంటో కనుక్కోవాలి నువ్వు ఇప్పుడు. ఓకే, నేను సమ్ టైంకి వచ్చేసి x అనే టైంకి వచ్చాను నేను. y ఎప్పుడు రావచ్చు, x-15 అయినా ఉండొచ్చు. ఎందుకు, x-15 లో వచ్చుంటే 15 minutes వెయిట్ చేస్తాడు కాబట్టి డెఫినెట్లీ x తో కలవచ్చు. x+15 అయినా రావచ్చు, ఎందుకు, x వచ్చిన వాడు 15 minutes ఉంటాడు కాబట్టి. సో ద కరస్పాండింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈస్ x-15 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x+15. y ఇన్ఈక్వాలిటీ డెవలప్ చేస్తున్నావు బేస్డ్ ఆన్ ద x. లేదు, నేను x ఇన్ఈక్వాలిటీ డెవలప్ చేసుకుంటాను బేస్డ్ ఆన్ y. ఓకే, y అనేవాడు సొంత టైంకి వచ్చాడు, y+15 లైన్ x రావచ్చు, y-15 లైన్ x రావచ్చు. ఎందుకు, x కూడా 15 minutes వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా, రెండు ఈక్వల్ టైం వెయిట్ చేస్తున్నారు 15. ఓకే, అదే డిఫరెంట్ టైం అయితే కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. రైట్. సో ఆర్ y-15 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు y+15, ఎనీథింగ్. ఇదైనా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, ఇదైనా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. Okay, and also what they have given, x is from 12 to 1. That nothing but x is less than or equal to 60 minutes, and y is also less than or equal to 60 minutes. Condition వాళ్ళు ఇచ్చింది 60 minutes, y is also less than or equal to 16 minutes. మళ్ళీ ఎక్కువ ఉంటానికి కూడా లేదు వాళ్ళు ఆ టైంలోనే 12 to 1 PM లోనే. రైట్, జస్ట్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ డెవలప్ చేసి consider this origin as 0, this is the 60 minutes, right? And similarly origin 0, 60 minutes. దీని x అనుకుంటున్నాను, దీన్ని అనుకునేది ఉంది స్టాండర్డ్ అది. ఓకే, ఇది y, right? Now x is less than or equal to 60, y is less than or equal to 60 means this is the total region, right? 60, 60. Now anything ఈ కండిషన్ తీసుకోవచ్చు, ఈ కండిషన్ తీసుకోవచ్చు, నేను ఇది ప్రిఫర్ చేస్తున్నా. వాట్ ఎవర్ వేరేం తీసుకో. Right, so y is greater than or equal to x-15. That nothing but first ఏం చేసుకుంటాం, స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం.
y equal to x minus 15. That is y minus x equal to minus 15. Right? Immediate గా intercepts. x 0 అయితే y minus 15. y 0 అయితే x 15. So this is the line passing through 15 comma 0 and minus 15 comma 0 comma minus 15. 0 comma minus 15 means somewhere here. Right? Yes. This is your minus 15. This is your 15. So minus 15 అక్కడ 15 ఆర్ పెడతావు. కరెక్ట్ ఉండాలి. Okay, this is your 15 somewhere. Okay, now means we need to draw a line. Okay, draw a line means దీన్ని కట్ చేయొచ్చు, ఇట్లా కట్ చేయకుండా పోవచ్చు, ఇటైనా పోవచ్చు. Definitely we need to find the intersection point of this line and this line. Okay, ఇక్కడ లైన్ ఏంటి నీకు y equal to x equal to 16 కదా, x equal to 16 కదా. So if x equal to 60, corresponding y will be y equal to 45. Definitely somewhere here 45. 60 comma 45, right? So the line is passing through 0 comma minus 15, 15 comma 0 and 45 comma 60. 45 comma 60. This is the line. 45. 60 comma 45. And also inequality ఏంటి, y is greater than or equal to x minus 15 upside. Okay, నీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మనకి ఎలిగేసుకోవడానికి. అప్ సైడ్ ఇటే అప్ సైడ్ అనాలా, ఇదే అప్ సైడ్ అనాలా, ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనుకో నీకు. ఇందాకేమైంది, నీకు డిక్రీజింగ్ స్లోప్ ఉంది, దాన్ని అప్ సైడ్ అన్నావు. ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ ఉంది, ఇది అప్ సైడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంత కూడా కన్ఫ్యూజ్ ఉంది డ్రా చేసుకోవడానికి. ఎక్స్ తీసుకో, కన్సిడర్ చేసుకో, వాట్ ఎవర్ ఏదైనా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ వీ కెన్ సే ఎక్స్ ఈస్ less than or equal to x less than equal to y plus 15. left. X less than equal to y plus 15 means definitely left side. ఓకే, దీని ప్రకారం క్లియర్ తెలిసిపోతుంది కదా ఇటు సైడ్ అని చెప్పి. అప్ డౌన్ లెఫ్ట్ రైట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇంక్రీజింగ్ స్లోపా డిక్రీజింగ్ స్లోపా నుంచి తెలిసిపోతుంది. డిక్రీజింగ్ స్లోప్ అయితే అప్ సైడ్ పై అవుతుంది, ఇది ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ అప్ సైడ్ ఇటు వెళ్తుంది. ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే వైతో రావట్లేదు నాకు అనుకుంటే ఎక్స్ డ్రా చేసుకో. X point of view, x is less than or equal to y plus 15. That's nothing but left side. Right? X less than means left side. So this is the required region. Right now? Next one. Inga condition emundi, y is less than or equal to x plus 15. Okay? Y is less than or equal to x plus 15. Y equal to x plus 15. Corresponding points, so x equal to 0, x equal to 0 comma 0 comma 15, 0 comma minus 15. X equal to 0 ma, X equal to okay. y equal to 15, no, y equal to 0 then Y equal to 0 minus 15 comma 0. Okay, so this is the line passing through 0 comma 15 0 comma 15 and minus 15 comma 0. Okay, ఇక్కడ ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది మళ్ళీ. ఏ లైన్ ఇది, y equal to 60. If y equal to 60, x equal to 45. y equal to 60, x will be 45. So the corresponding point over here 45 comma 60. 45 comma 60. Right? So the corresponding line will be Corresponding line passes through like this. అనుకో, రైట్, లైన్ అది వచ్చింది నీకు. మరి దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ నీకు అదేమవుతుంది షేడెడ్, y less than or equal to x plus 15. Okay, less than or equal to nothing but down side. So the required region is down. ఇదే కదా. సో ఓవరాల్ షేడెడ్ ఏమవుతుంది నీకు, ఓవరాల్ సక్సెస్ఫుల్ రీజన్. The black to green. Overall successful region. Amaradi gila. Ini kata.
ఓవరాల్ సక్సెస్ఫుల్ రీజన్ నీకు ఇదే అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ద టోటల్ ఏరియా మైనస్ ది ట్రయాంగిల్ అండ్ దిస్ ట్రయాంగిల్, అంతే కదా. సో ఓవరాల్ రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ overall area 60 into 60 minus half into this triangle area. 45. This point is your 45, 15. So 60 minus 45, 45. 60 minus 15. 60 minus 15, 45 into 45 minus here also Half into 45 into 45. సింపుల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవడం అంతే, ఇది ప్రాబిలిటీ కాదు, అనలిటికల్ జామెట్రీ. ఓకే, అండ్ 60 into 60 is equal to simply 1 minus 45 into 45, 2025 divided by 3600 is equal to 3600 minus 2025. What money? 1575 divided by 3600 ఎంత వస్తే అంత. ఓకే, ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవటము, దాని నుంచి షేడెడ్ రీజన్ రాసుకోవటము. ఓకే, రిక్వైర్డ్ ఏరియా, రైట్. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ డెఫినెట్లీ మీకు ఈక్వల్ టైం ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ గా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది, డిఫరెంట్ టైం ఉంటుంది. నేను వెయిట్ చేసే టైము, ఫ్రెండ్ వెయిట్ చేసే టైము. ఓకే, అప్పుడు ఓన్లీ ఇన్ఈక్వాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవటము, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఓకే, స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇవన్నీ అనలిటికల్ జామెట్రీ ఇదంతా కూడా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, రిపీట్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం ఎక్సెప్ట్ దిస్ టైమ్ మై ఫ్రెండ్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 20 minutes. ఓకే, నేను 15 minutes వైల్ ఐ విల్ స్టే ఓన్లీ వెయిట్ ఫర్ 15 minutes. నేను 15 minutes, ఎక్స్ అనే అతను 15 minutes. ఓకే, వై అనే అతను ఐ అంటే ఎక్స్, ఫ్రెండ్ వై ఎంత వెయిట్ చేస్తాడు, 20 minutes వెయిట్ చేస్తాడు. కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. నేనేం తీసుకున్నాను డిఫరెన్స్, నేను వెళ్ళిన టైం తీసుకొని వై వచ్చే పాసిబిలిటీస్ రాసుకుంటున్నా. నేను సమ్ ఎక్స్ అనే టైంకి వెళ్ళాను. ఓకే, ఎక్స్ అనే టైంకి నేను వెళ్ళాను. సో వై ఎంతవరకు ఉండొచ్చు, ఎక్స్ ప్లస్ 15 వరకు రావచ్చు. నేను 15 minutes వెయిట్ చేస్తాను, ఎక్స్ ప్లస్ 15 వరకు రావచ్చు. అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కడ దగ్గర రావచ్చు, వై ఎక్స్ మైనస్ 20. ఎందుకు, వై వచ్చిన తర్వాత 20 minutes ఎక్స్ ఉంటాడు. ఓకే, వై వచ్చిన తర్వాత 20 minutes వరకు ఎక్స్ ఉంటాడు. సో ఎక్స్ మైనస్ 20 వరకు నేను రావచ్చు. అదవుతున్నా పాయింట్. వై డిఫరెన్స్ గా ఎక్స్ డిఫరెన్స్ గా తీసుకుంటున్నా. ఇది వై ఎప్పుడు రావచ్చు అనుకుంటున్నా. ఎక్స్ అనేవాడు సమ్ టైం వచ్చేసాడు. ఓకే, సో ఎంతవరకు వెయిట్ చేస్తాడు, ఎక్స్ ప్లస్ 15 వరకు వెయిట్ చేస్తాడు. సో ఈ టైం వరకు వై రావచ్చు కదా, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 15. ఓకే, రైట్. ఇది వై. దీనికన్నా ముందున్న అంటే ఎక్స్ ఎప్పుడు వచ్చేసాడు కదా వీడు. దీనికన్నా ముందు వై ఎప్పుడు రావచ్చు అని. ఓకే, వై వస్తే ఎంత టైం వెయిట్ చేస్తాడు, 20 minutes వెయిట్ చేస్తాడు. 20 minutes వెయిట్ చేస్తాడు. సో వై ఎప్పుడు రాకుండొచ్చు, ఎక్స్ మైనస్ 20. రైట్, ఎక్స్ మైనస్ 20. సపోజ్ ఎక్స్ అనేవాడు సంథింగ్ 12:30కి వచ్చాడు అనుకో, వై అనేవాడు ఎప్పుడు దాకా రావచ్చు, 12:45 వరకు రావచ్చు వై అనేవాడు. ఓకే, లేదు 12:30కి వచ్చినాడు వీడు. ఆల్రెడీ వై ఎప్పుడు వచ్చున్నాడు, 12:10కి వచ్చాడు అనుకో. 12:10కి వచ్చినా కానీ ఎంత వెయిట్ చేస్తాడు, 20 minutes వెయిట్ చేస్తాడు. 20 minutes వెయిట్ చేస్తే 12:30 వరకు కలుస్తున్నారు, ఇద్దరు మీట్ అవుతున్నారు. సో వై కెన్ బి ఎక్స్ 12:30కి వస్తున్నాడు అంటే వై 12:10 నుంచి 12:45 వరకు ఎప్పుడైనా రావచ్చు మీట్ అవ్వడానికి వీళ్ళు. ఓకే, లేదు ఎక్స్ తీసుకుంటున్నాం ఫస్ట్, వై వచ్చేసాడు సమ్ టైంకి. వై వచ్చాడంటే ఎంత టైం వరకు వెయిట్ చేస్తాడు, 20 minutes ఆబ్వియస్ గా వెయిట్ చేస్తాడు. సో వై ప్లస్ 20 వరకు రావచ్చు, వై ప్లస్ 20 వరకు రావచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వెనుక ఎక్కడ రావచ్చు, వై మైనస్ 15. ఎందుకు, ఎక్స్ వస్తే 15 minutes వెయిట్ చేస్తాం మనం. సో వై మైనస్ 15 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ 20. ఎందుకు, వై అనేవాడు సమ్వేర్ ఇక్కడ 12:30కి వచ్చాడు అనుకో.
వై ఏమో 12:30కి వచ్చాడు, ఎంత వరకు ఉంటాడు 12:50 వరకు ఉంటాడు, 12:50 వరకు ఉంటాడు. ఓకే, దీనికన్నా ముందు ఎక్స్ వస్తున్నాడు, ఎక్స్ ఎప్పటి వరకు రావచ్చు, ఎక్స్ వస్తే 15 మినిట్సే ఉంటాడు, అంటే ఎంత వరకు ఉంటాడు 12:15 వరకే ఎక్స్ రావాలి. సో ఇదేంటి, ఇది వై అకరెంట్ టైము, ఇదేంటి ఎక్స్ టైము. ఓకే, అండ్ ఎక్స్ కెన్ బి ఫ్రమ్ 12:15 to 12:50, దట్ ఈస్ వై మైనస్ 15 to వై ప్లస్ 20. ఓకే, ఈ రిఫరెన్స్ ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఫార్మ్ చేసి కరెక్ట్ గా ఫార్మ్ చేస్తే క్వశ్చన్ అయిపోయినట్లే. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంది అంతా అనలిటికల్ ఆల్జిబ్రా, అది అనలిటికల్ జామెట్రీ. ఓకే, కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, నథింగ్ ఇది, ఇది డెవలప్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ గా మైండ్ లో టైం అనుకో, ఏం లేదు, ఎక్స్ అయినా కూడా వచ్చేసాడు 12:30కి. ఓకే, వచ్చాక ఎంత వరకు ఉంటాడు 12:45 వరకు ఉంటాడు. సో వై అయినా 12:45 వరకు రావచ్చు. దానికన్నా ముందు వై వస్తే ఎంతసేపు ఉంటాడు 20 మినిట్స్ ఉంటాడు. సో 12:10 వరకు వై రావచ్చు. దట్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ మైనస్ 20 to ఎక్స్ ప్లస్ 15 వై రావచ్చు. లేదు వై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వై 12:30కి వచ్చాడు, ఎంత వరకు ఉంటాడు 20 మినిట్స్ ఉంటాడు, 12:50 వరకు ఉంటాడు. సో ఎక్స్ 12:50 వరకు రావచ్చు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఓకే, దీనికన్నా ముందు ఎక్స్ వచ్చి ఉండాలి, ఎక్స్ వస్తే ఎంతసేపు ఉంటాడు ఓన్లీ 15 మినిట్సే ఉంటాడు. సో ఇప్పుడు వై మైనస్ 15 నుంచి. ఓకే, సింపుల్ గా ఇన్ఈక్వాలిటీ ఫామ్ అయిందంటే కరస్పాండింగ్ ఇంకేముంది మిగిలింది అంతా అనలిటికల్ జామెట్రీనే కదా. Here the corresponding straight lines are x minus 20 x minus 20 less than or equal to y less than or equal to x plus 15. Okay, x minus 20 less than or equal to y less than or equal to x plus 15. X plus 15. Now x minus 20 less than or equal to y. X minus y less than or equal to 20. This is your 0, 60, 0, 60, right? Successful total region. Now x minus 20 less than or equal to y ante simply x minus y less than or equal to 20. అంతే కదా, ఇమీడియట్ గా పాయింట్స్ పట్టుకొని చెప్పాలి. 0, minus 20 20, 0. 0, minus 20 అంటే సమ్వేర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, రైట్, అండ్ 20, 0 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది లైన్. ఇఫ్ x equal to 60, x equal to 60 ఫటాఫట్, X equal to 60, then y is equal to 40, y equal to 40. So we passing through the point 60, 40. So this is the required line somewhere. Okay, right, ఎంత ఇది 40, ఇదంతా minus 20, sorry ఇది 20 minus 20, right, and now y is greater than or equal to x minus 20, that nothing but above top side area. లేదనుకుంటే x పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే x is less than or equal to 20 plus y, left side area. Okay, so this is the area. Right? Similar, next y is less than or equal to x plus 15. Immediately points 15, 0, x equal to 0, 15. 0, 15, then y equal to 0, minus 15, 0. So somewhere ikkada 15, ఇది minus 15. Okay, and next if y equal to 60, then x is 45. y equal to 60, x is 45. So some point ఇక్కడ ఉంటుంది 45, 60, and the line is passing through like this. This is the corresponding line. Okay.
రైట్ with the shade. రైట్. ఇక్కడ ఏంటి మళ్ళీ నీకు y is less than or equal డౌన్ సైడ్ డైరెక్ట్ కనబడుతుంది కదా నీకు y is less than or equal x plus 15 డౌన్ సైడ్. So the required shade area is this much. తిక్కు గీస్తున్నా. Okay. ఇది షేడ్ ఏరియా. So required probability equal to simply this total region minus Two triangles. these two triangles in that like same. So required probability is equal to simply 60 into 60. 60 minus Required probability is equal to 60 into 60 minus half into base into height. ఇక్కడ పాయింట్ ఎంత ఇది? point in the 0, 15. 15. So this is 15. Right. Half into base into height. Base ఎంత ఇక్కడ? 45. 45. Height కూడా 45. ఇది బేస్ అనుకున్నా ఇది హైట్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 45, 60 ఇది 45, 60 0 to 45 మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ ఇక్కడ 40 ఇంటూ 40 హోల్ డివైడెడ్ బై 60 ఇంటూ 60. ఇందాక రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ వచ్చినాయి. ఓకే ఎందుకు 45 ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ 40 ఇంటూ 40 వచ్చింది. కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఓకే రికార్డ్ ఎంత వస్తే అంత. 1 minus is equal to simply 1 minus 2025 1600 3625 3625 divided by 3600 2 into 3600 హాఫ్ కామన్ తీసావు కదా అని మర్చిపోకూడదు. 2 into 3600 ఓకే అంతే అంత వస్తాలే. 1 minus 3625 divided by 7200 7200 minus 3625 फटाफट. अरे 4625 4625 నుంచి 4425 4425 दूसरे 7200 minus 3625 4625 4200 minus 625 3625 3625 7200 3625 అమ్మా 7200 మైనస్ ఆపు ఫస్ట్ టైం ఉంటుంది నీకు 4200 మైనస్ 625 3600 మైనస్ 25 3575 డివైడ్ బై 7200 ఉంది కదా. అరే నా దగ్గర నేర్చుకుని నాకు నేర్పిస్తున్నావు నువ్వు. 3575 డివైడ్ బై 7200 ఎంత వస్తుంది? ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ point x comma y is chosen at random inside the square with the vertices 0 0 0 1 1 1 1 0 అంటే ఏమవుతుంది టూ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ x is from 0 to 1 y is also from 0 to 1 స్క్వేర్ అంతే కదా. డౌట్ గా చూస్తున్నావు నిద్ర చూస్తున్నావు అర్థం కావడం లేదు. నిద్ర వస్తే నుంచోడమే గాల్లో నుంచో పక్కన పోతుంది. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నట్లాగే నిద్ర వస్తుంది అంటే గాల్లో నుంచి ఉంటే పక్కన పోతుంది. ఎట్లా తెలుసా చూపినా ఓకే 1 comma 1 దిస్ ఇస్ ద స్క్వేర్ రైట్. రకరకాల పాయింట్స్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇక అన్నీ ఏముంది జస్ట్ కోడ్ లైన్ గీసేసుకోవటం కరెస్పాండింగ్ షేడ్ ఏరియా గీసుకోవటము సక్సెస్ఫుల్ రీజన్ రాసేసుకోవటం. చూసిద్దేమో దాంట్లో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 0.5 రాసుకుంటాం ఫస్ట్ రైట్. ఇమీడియట్ గా పాయింట్స్ ఏముంటాయి 1/2 comma 0 0 comma 1/2 రైట్. కరెస్పాండింగ్ పాయింట్స్ 1/2 comma 0 0 comma 1/2. సో లైన్
ఈ లైన్ లో నుంచి దిస్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0.5. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు less than 0. లెస్ దెన్ సరే లెస్ దెన్ ఏదంటే అది రాసుకో. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0.5 minus y. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, రైట్. కరస్పాండింగ్ లైన్ తీసుకో, షేడెడ్ ఏరియా గీసేసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద లైన్, రైట్. ఇలాగే ఎందుకు ఉంటుంది? అట్లానే 1/2, 0, 0, 1/2 అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్. ఇదే. సో రిక్వైర్డ్ రీజన్ ఈస్ successful region in this one. Simply small triangle. So required probability is equal to area of this triangle half into base into height. Yeah, 1/2 into 1/2. Total area 1 into 1. Square area ne kada. This is equal to simply 1/8. Right? Next one. X plus 2y is greater than or equal to 1. Okay. Same lines giskotam, points raskotam. X plus 2y equal to 1 rase first. Equal to 1 means x equal to 0. 0. 1 fast chepo. 0, 1/2. 1, 0, 0, 1/2. మళ్ళీ లైన్స్ గీసేసుకో. వన్ కామా 0, 0, 1. నీకు కావాల్సింది ఇక్కడ 1, 0. 1, 0 ఇదే ఉంటుంది. దెన్ 0, 1/2. ఓకే, 0, 1/2 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. 0, 1/2 పాయింట్ అంతే. 1/2 లైన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ టూ, రైట్. దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు? గ్రేటర్, రైట్. x is greater than or equal to 1 minus 2y. అంటే ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది? రైట్ సైడ్. సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ రైట్ అంటే అది షేడెడ్ ఇది రైట్ సైడ్ పార్ట్. దాంతో రిక్వైర్డ్ సక్సెస్ఫుల్ రీజన్ ఇది అవుతుంది. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్ రీజన్. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ total minus 1 minus 1/2 this triangle. 1/2 into half into base 1 into height 1/2 divided by 1. So this is equal to 3/4. Okay, next one. Mod x minus y less than or equal to 0.2. Okay. Next one, same coordinate axis. Corresponding square 1, 0, 1. The point is 1, 1. Right. Mod x minus y less than or equal to 1. So minus 0.2 less than or equal to x minus y less than or equal to 0.2. So that is x minus y greater than or equal to minus 0.2. Fatafato points patmani cheppali. అరే యార్, x 0 అయితే ఏమవుతుందమ్మా? 0, 0.2. y 0 minus 0.2, 0. కరస్పాండింగ్ పాయింట్స్ పట్టపట్టు రాయాలి ఇట్లాంటివన్నీ. 0.2, ఇంకోటి ఎక్కడ మైనస్ 0.2. సో ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ వన్. ఇది కట్ చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలి దాన్ని. ఓకే, ఈ y equal to 1 అక్కడ ఇక్కడ పడమని చెప్పు. ఈ y equal to 1, then x equal to 0.8, some point over here. So the required line is passing through. అరే కొంచెం ఫాస్ట్ కావాలండి, మీ తమ్ముడన్నా పిలుచుకొచ్చుకో, పట్టమని చేస్తాడు ఆడన్నా, అంత స్లో ఉంటావు. ఓకే, రిక్వైర్డ్ ఈస్ x is greater than or equal to y plus 0.2. that is right side area. So corresponding shaded area is this one. Okay. Next, x minus y is less than or equal to 0.2. Fatapat points. 0.2,
0 comma minus 0.2. 0.2 comma 0. 0 comma minus 0.2. 0 comma minus 0.2. Somewhere here and here is the point where 0.2. Next cut అవుతుందా లేదా? x equal to 1 పట్టబట్టు x equal to 1 y equal to अरे यार 0.8 somewhere here, right? So the corresponding line is ఈ రెండు ప్యారల్ గా ఉంటాయి. ఒకే స్లోప్ సేమ్ ఉంది అడిగి. ఓకే ఇలా ఉంది అనుకో రెండు లైన్లు. అలా అదే అనుకో మాకు కరెక్ట్ గీలేదు ఎక్కడ కూడా ఉంది లేదనుకో మాకు రెండు లైన్స్ కంపల్సరీ ప్యారల్ గా ఉంటాయి. ఓకే అది పెట్టుకో ప్యారల్ గా లేవనుకో మాకు స్లోప్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి అవి. ఏం తెలుసో ఏమో తెలుసు అంటావు అన్ని అన్నిటి రాసుకుంటూ వస్తావు మళ్ళీ అన్ని స్లోగా ఉంటావు. నచ్చలేదు ఇదిగో బాగాలేదా? రైట్ దీనే తీసే ఫస్ట్. అరే దాన్ని తీసేసుకో ఫస్ట్ ఈ లైన్ గీసుకో. ఇది ప్యారల్ ఉండేట్టు చూసుకో. మళ్ళీ ఒక లైన్ దీనికి ప్యారల్ గా ఒకటి గీసుకో సమ్వేర్. ఓకే రైట్ పాయింట్ 0,2 అది మరి 0,0.2 అది 0.8 ఎట్లా అవుతుంది మళ్ళీ అప్పుడు? ఇది 0.8 ఇది 0.8 నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉండాలి 0.2 ఉండాలి. 0.2 ఇక్కడ 0.8 ఇది 0.8. సో దిస్ లైన్ మస్ట్ బి పాసెస్ త్రూ 0.2 0.8 ఉండాలి. రైట్ ఇటు ఇది మళ్ళీ పాసెస్ త్రూ 0.2 ఇక్కడ 0.8 ఉండాలి. 0.2 అక్కడ పెట్టుకోవాలి ఇంటర్సెక్ట్ అయింది కదా అది ఇది 0.2 0.2 0.8 అది రైట్. దీనికి ఏరియా ఏంటి ఉంటుంది? y is x is less than or equal to 0 y plus 0.2 right? Less than or equal to y plus 0.2 that nothing but right sir right less than or equal to y plus 0.2 ఇటువంటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది లేదనుకుంటే y పాయింట్ టైప్ చేసుకో. y ప్రకారము గ్రేటర్ దెన్ వచ్చింది. y ప్రకారం ఏమొస్తుంది? y greater than or equal to x minus 0.2 అవుతుంది. ఓకే సో టాప్ సైడ్ అవుతుంది నీకు అది. ఇది సో ద రిక్వైర్డ్ షేడెడ్ రీజన్ సక్సెస్ఫుల్ రీజన్ ఈస్ ఇక్కడ పాయింట్ 0.2 ఇది. Okay. So required property equal to simply 1 minus area of these two triangles. Okay, area of these two triangles. फटाफट ఏమవుతుంది? 1 minus half into 1 by 8 into 1. Required property equal to simply 1 minus half into 0.8 half into 0.8 into 0.8 minus half into 0.8 into 0.8. 0.8 into 0.8 whole divided by 1. Whole divided by 1. So this is equal to 1 minus 0.64 0.36. So this is equal to 36 by 100. Okay, whatever and those. Okay, రా చేసుకోవడం అంతే, nothing is there.
నీకు. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమన్నారు, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ x square plus y square ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. ఓకే, దాని కరస్పాండింగ్ స్క్వేర్ అదేంటి ఈక్వేషన్ ఏంటది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అనేది సర్కిల్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 1. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 ఇది సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఆరిజిన్ అండ్ రేడియస్ 1 యూనిట్స్ and x square plus y square is less than 1, that is inside the circle. Okay, first to draw the square. Now x square plus y square is less than 1. First let us consider x square plus y square is equal to 1. It is a circle with center origin and radius equal to 1, right? So center origin, radius 1 is nothing but its side 1.2, its side 0.2, its side 1 unit 2, its side 1 unit 2. So the corresponding circle is passing through all these 4 points. Okay, all these 4 points. Mana total region ide kada neeku. Okay, these parts are not required. So and this is less than 1, that is inside the circle. This is the successful region. Okay, that is simply quarter of the circle kada. Okay, the required probability is equal to area of this quarter circle, that is pi by 4 whole divided by total region 1. So is equal to pi divided by 4. Right? Next one. Analytical geometry anta idi neeku, I mean probability em ledhu ikkada neeku. Next, the distance from x comma y to the center 0.5 comma 0.5, some point distance from x comma y to 0.5 comma 0.5 of the square is less than 0.5. So distance ఏంటి నీకు, x comma y నుంచి 0.5 0.5, horizontal distance ఎంత, x minus 0.5, x comma y to 0.5 comma 0.5, horizontal distance x minus 0.5, vertical distance y minus 0.5. Hypotenuse ఏమవుతుంది, square root of x minus 0.5 whole square plus minus 0.5 whole square with square root. Hypotenuse ఇదే కదా, is definitely they are saying less than 0.5. This is less than 0.5. ఏది గుర్తుపెట్టుకోదు ఫార్ములాస్. x minus 0.5 whole square plus y minus 0.5 whole square less than 0.5 square. So the circle, it is equation of circle with center 0.5 comma 0.5 and radius 0.5. Okay, right. Next, corresponding one angle call it is less than another, so inside the circle, right? Yes. Right, corresponding ఇది మన స్క్వేర్ 1 0 0 1 1 కామా 1. ఇప్పుడు సెంటర్ ఏంటి నీకు, 0.5 కామా 0.5 సమ్వేర్ హియర్, రైట్, 0.5 కామా 0.5 అండ్ రేడియస్ ఏంటి నీకు 0.5, ఆల్ 4 సైడ్స్ రేడియస్ ఇండికేట్ చేసుకుంటాం కదా, 0.5 0.5 0.5 0.5. ఓకే, దిస్ ఇస్ సింప్లీ ద సర్కిల్. Simply circle and the successful region is The whole circle area inside the circle. That's nothing but the circle, total circle is inside the square only, and that too the region inside the circle they are asking. So the required probability is equal to simply successful region is the area of circle only. Okay, right? So required probability is equal to simply area of circle pi r square. Pi into 1 by 2 whole square divided by 1. This is equal to pi divided by 4. Radius equal to 1 by 2. Okay, pi divided by 4. And next one. Next one. The distance from x comma y to 0 comma 1 is greater than 1 they are asking. Okay, the point here are x comma y and 0 comma 1. Same, మళ్ళీ సర్కిల్ డ్రా చేసుకోవడం, ఏరియా చూసుకోవడం. x comma y to
0, 1. Okay, horizontal distance ఏమవుతుంది x minus 0 and vertical distance y minus 1. Okay, and distance అంటే ఏంటి between those 2 points. Okay, చూసుకుని ఎలా రాసుకున్నాను గుర్తుంది కదా, ఇది హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ x, ఇది వర్టికల్ డిస్టెన్స్ y minus 1 and distance between these 2 points hypotenuse. Okay, so x minus 0 whole square plus y minus 1 whole square. This distance is greater than 1 they are saying. Okay, so this is greater than 1. Greater than 1 square. Okay, that is, this is the area of this is circle with center 0, 1 and corresponding radius is equal to 1. Okay, again same coordinate axis, square and circle. Coordinate axis, square, square 0.01 square 0, 1 1, 0 1 1, 1. Here the center is 0, 1. 0, 1 is nothing but this one, right? Yeah. And radius is equal to 1. All 4 points, ikkada oka point, ikkada oka point, top oka point, ikkada oka point. So definitely the circle is passing through all these 4 points. Yeah. Right? So this is like this. And remaining 3 parts అన్ని కూడా నేను ఇంక్లూడ్ అవ్వవు నీకు. And corresponding ఏమంటున్నారు greater than 1 అంటున్నారు. That is outside the circle. Okay, outside the circle means this is the required successful region. Okay, what is the required successful region? This part is equal to simply this total square area minus this quarter circle area. So the required probability is equal to, so the required probability is equal to simply this area is equal to 1 minus quarter circle area divided by 1 is equal to 1 minus pi divided by 4. Okay, simple na, nothing. Analytical geometry ante mottham discuss చేసుకున్నది ఇక్కడ analytical geometry only. Okay, x plus y లైన్ గీసుకున్నావు, x plus 2y అంతే, modulus x minus y ఏమైంది 2 లైన్స్ వచ్చాయి అంతే. Okay, x square plus y square అనేది సర్కిల్, the circle less than 1 is nothing but inside the circle, x square plus y square equal to 1. And ఈ కేసులో ఏమంది this is also less than 0.5. Okay, inside. And here it is distance from x comma y which is greater than 1. Okay, pause. Some steps kitchen floor has a tile pattern of square. Nothing is there, some tile pattern of square tiles of side length 10 centimeters. Okay, and then step drops a penny which has radius 1 centimeter. Penny means of a circular shape. Okay, which of coin radius 1 centimeter on the floor. What is the probability that the penny lies entirely within one tile? Circular disc కోసమే కదా అది, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దానికి చేసేది ఏముంది, మరి ఎందుకు తీసుకున్నాం దీన్ని? 10 centimeter square. ఓకే, ఒక స్క్వేర్ నాది చేసుకుందే కదా ఇది, స్క్వేర్ చేసుకున్నావు, ఒక పాయింట్ సి సెలెక్ట్ చేసుకొని సెంటర్ మస్ట్ బి ఆన్ ద పాయింట్ అండ్ ఎంటైర్ డిస్క్ స్క్వేర్ లోనే ఉండాలని చూసుకున్నాం. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, పెన్ని ఎంటైర్ స్క్వేర్ టైల్ లోనే ఉండాలి. ఓకే, 10 centimeter లెంత్ 10. So center of that penny must be 1 unit below this one because radius is 1 centimeter. 1 unit left of this one, 1 unit above, and 1 unit right of this one. So coin can be dropped anywhere in this region. Otherwise, the coin will be outside the circle. Okay. So the required probability is equal to simply successful region 8 into 8 divided by total region 10 into 10. 64 divided by 100. 64%. Yeah. Okay, because this length is 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, and the required length over here equal to 8. Okay, right? Next one.
ఏం పేరు ఆమె పేరు? Marianne. సో ఓకే సంథింగ్ ఎం అని అనుకుంటున్నాను నేను. మారియాన్నెస్. ఓకే మారియాన్ ఎం అనే ఆమె. her mail arrives at a random time between 1 PM and 3 PM. ఓకే ఈమెయిల్ 1 PM నుంచి 3 PM వరకు రావచ్చు అంట. రైట్. షీ చూజెస్ ఏ ర్యాండమ్ టైం between 2 PM and 3 PM. Okay, between 2 PM and 3 PM to go check her mail. What is the probability that her mail has been delivered when she goes to check on it? Okay, mail ఎప్పుడు వస్తుంది? 1 to 3 వస్తుంది. ఈమె ఎప్పుడు చూస్తుంది? 2 to 3 చూస్తుంది. డెఫినెట్ గా వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ షీ goes to check on it? The mail has been delivered when she goes to check on it. డెఫినెట్ గా మెయిల్ వచ్చి ఉండాలి ఆమె చూసేటప్పటికి. ఓకే బిట్వీన్ 2 to 3 ఆమె ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు, బట్ ఆ టైంకి మెయిల్ వచ్చి ఉండాలి ఆమె. ఓకే మెయిల్ ఎప్పటి నుంచి ఉంటుంది? 1 to 3 ఉంటుంది. రైట్. మెయిల్ వై యాక్సెస్ అనుకుంటున్నాను, ఈ మెయిల్ టైం ని ఎక్స్ యాక్సెస్ తీసుకుంటున్నాను. రైట్. మెయిల్ వై యాక్సిస్, ఈ వెళ్తున్న టైం ని ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఏంటి? 1 PM టైం 1 PM, ఇది 3 PM. రైట్. అండ్ ఇక్కడ 2 PM సమ్వేర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ 3 PM. ఇది మెయిల్ అరైవల్. ఓకే ఇది ఈమె చెక్ చేసే టైము. రైట్. మెయిల్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు రావచ్చు? 1 నుంచి 3 వరకు రావచ్చు. ఈమె చెక్ చేసే టైం ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది? 2 నుంచి 3 వరకే ఉంటుంది. సో షేడెడ్ ఏరియా ఇదే టోటల్ రీజియన్. ఓకే ఇదే టోటల్ రీజియన్ కి. రైట్. నౌ ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఏంటి? ఆమె వచ్చేటప్పటికి డెఫినెట్ గా మెయిల్ డెలివరీ అయి ఉండాలి. ఓకే ఈమె 2 o'clock వస్తుంది అంటే 2 o'clock వచ్చే మెయిల్స్ అన్ని ఆల్రెడీ చూస్తుంది నీకు. రైట్. సో 2 o'clock వచ్చే మెయిల్స్ ఈ పార్ట్, 2 లో బిలో 2 బిఫోర్ 2 వచ్చాయన్నీ ఇవే కదా నీకు. యాక్చువల్గా ఇవన్నీ బిఫోర్ 2నే, లెస్ దాన్ 2నే. అందులో మనకి షేడెడ్ రీజన్ 2కే తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది రిక్వైర్డ్ పార్ట్. ఓకే రిక్వైర్డ్ పార్ట్. ఈ ఏరియాలో డెఫినెట్ గా ఆమె వచ్చేటప్పటికి మెయిల్ డెలివరీ అయ్యే ఉంటుంది. రైట్. ఇది రబ్ చేస్తున్నాను కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. ఈ ఏరియా డెఫినెట్ గా చేస్తుంది. ఇప్పుడు నీ పాయింట్ ఏంటి? ఇప్పుడు 2 o'clock ఈమె స్టార్ట్ అయ్యింది. ఓకే 2 o'clock ఈమె స్టార్ట్ అయ్యింది. ఈమె చూసిన టైంకి మెయిల్ డెఫినెట్ గా వచ్చి ఉండాలి. మెయిల్ వై అనుకుంటున్నావు కదా. సో వై మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఎక్స్, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. యూ కెన్ కన్సిడర్. ఓకే ఎక్స్ అనేది ఈమె వచ్చే టైం, వై అనేది మెయిల్ వచ్చేది. మెయిల్ డెఫినెట్ గా ఏమవుతుంది? ఎక్స్ కన్నా ముందే వచ్చి ఉండాలి. దెన్ మన కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. మెయిల్ హ్యాస్ బీన్ డెలివర్డ్ వెన్ షీ గోస్ టు చెక్ ఆన్ ఇట్. ఓకే సో వై ఈక్వల్ టు ఓన్లీ ఈ పార్ట్ అయితే డెఫినెట్ గా నో ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం దీంట్లోనే ఉన్నాం మనం. ఓకే సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఈమె. రైట్. 2 o'clock కి వై ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సింప్లీ లైన్ కదా ఇది. y equal to x. It is a line passing through origin. If you treat this point as the origin, మనకి నిజంగా మెయిన్ పార్ట్ మనకి ఇది origin passing through this, and ఇది origin అనుకుంటాం. ఇది somewhere point 3,3. Okay right. ఇది passing through 3,3 and condition is y is less than or equal to x. Nothing but below the area, the region below this slight line. This one. Okay, up to 1 to 2 no problem. This area definitely ఆమె చూస్తుంది. ఆమె వచ్చేటప్పటికే మెయిల్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే 2 o'clock వచ్చింది, 2 o'clock లోపే మెయిల్ వచ్చేసింది. ఓకే అండ్ ఫ్రమ్ 2 to 3 y must be less than or equal to x. y equal to x is the line passing through origin. Okay, if ఇది origin కాదు యాక్చువల్ గా. I'm considering this as the origin because మన రిక్వైర్డ్ మనం చూసుకోవాల్సిన ఏరియా మొత్తం ఈ ఏరియాలోనే. ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది మెయిల్, ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆమె చూడు ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే సో ఇద్దరు స్టార్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి 0,0 ఆరిజిన్ అనుకోవచ్చు. పాస్ విత్ ఆరిజిన్ అండ్ ద కరస్పాండింగ్ రీజన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్.
that is nothing but below the line. So the successful region equal to this total. In the successful region, that is simply area of this triangle and the area of this square. Okay, so required probability is equal to ఇక్కడ 60 minutes 60 minutes, right? 60 into 60 area of square plus area of this triangle, half into 60 into 60 divided by total region. And the total region 60 into 120. Okay, this is 60 and the total region 60 plus 60 120, 1 to 3 ఇది. Okay, 60 into 120. Careful about it. Rectangular, square కాదు. So this is 60 into 60 into 3 by 2 60 into 120. So this is equal to 3 divided by 4. లేదనుకుంటే ఈ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా అన్నా కానీ 1 మైనస్ ఈ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా 1 మైనస్ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఎంత అవుతుంది? 1/4. సో 1 minus 1/4 is 3/4. ఏదైనా కానీ చూసుకున్నాక అట్లా చూసుకున్నది ఇట్లా చూసుకున్నా కానీ. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డ్రా చేసుకోవటం, రైట్? సింపుల్ గా నీట్ గా ఒకటేమో x యాక్సిస్ ఇంకో ఆమె y యాక్సిస్. ఓకే, ఈ ఏరియా మొత్తం డెఫినెట్ గా కండిషన్ కి ముందే ఆమె చూడబోయే ముందే డెలివరీ అయిపోతుంది. ఎందుకు? ఆమె 2 o'clock వచ్చింది, 2 లోపే డెలివరీ అయిపోయింది. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఇక్కడ షార్ట్ అవుతున్నారు ఇద్దరు, మెయిల్ ఇక్కడ షార్ట్ అవుతుంది, ఈమె చూసేది ఇక్కడ షార్ట్ అవుతుంది. 2, కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ద ఆరిజిన్ అండ్ y మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x. ఎందుకు? ఆమె చూసిన తర్వాత మెయిల్ వస్తే కండిషన్ కాదు అది. ఓకే, ఈ సిచ్యువేషన్ మొత్తం కూడా ఆమె చూసిన తర్వాత వస్తుంది మెయిల్. అండ్ మన కండిషన్ ఏంటి? ఆమె వచ్చేటప్పటికే మెయిల్ వచ్చి ఉండాలి. సో డెఫినెట్లీ y is less than or equal to x. It is the line y equal to x and the required region is the area below that line. This is our shaded region. Okay, simply the probability is equal to this. Geometrical probability means simply analytical geometry only. Geometrical probability means, okay, right.